बेहद की परम महाशांति महाभुजी को अनंत कोटि प्रणाम। तृतीय अध्याय कालचक्र और ब्रह्मांकर समय। कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष, द्वापर जुगर आयुष 8,64,000 वर्ष, तृतीय जुगर आयुष 12,96,000 वर्ष, सत्य जुगर आयुष 17,28,000 वर्ष। एक चतुर्युग माने 4 युग मोट आयुष 43,20,000 वर्ष। धरती रे जेतेबेले 4 युग बीती जाए माने 43,20,000 वर्ष बीती जाए अर्ध प्रलय होता है, माने किछि आत्मा माने बंची जाते। एहीपरि जब 71 थर चतुर्युग माने 4 युग बीती जाए एक मनमंत्र कहा जाए प्रलय होता है। एपरि 14 मनमंत्र बीतला पर एक कल्प प्रलय होता है। 3 लोक माने भूलोक भूभोलोक स्वर्गलोक समाप्त हो जाए। देवता माने जो स्वर्गलोक रुहंती सेमानकर आयुष ब्रह्मांकर एक दिन। 14 मनमंत्र माने 1000 चतुर्युग माने 4 युग माने ब्रह्मांकर एक दिन भी होता है। एक चतुर्युग माने अर्ध प्रलय। एपरि 71 चतुर्युग माने एक मनमंत्र कहवा आ 1000 चतुर्युग बीतिले एक कल्प प्रलय कहवा। 36,000 कल्प बीतिले एक महाकल्प प्रलय कहवा। ब्रह्मांकर समय ब्रह्मांकर एक दिन केते ना 1000 चतुर्युग माने 4 युग बीती जाए। 4 अरब 32 कोटी वर्ष। ब्रह्मांकर एक दिन राति मिसी 8 अरब 64 कोटी वर्ष। ब्रह्मांकर एक मास 2 खरब 59 अरब 20 अरब वर्ष। ब्रह्मांकर 50 वर्ष को एक पराध कहा जाए माने 1555 खरब 20 अरब वर्ष। ब्रह्मांकर 100 वर्ष को द्वितीय पराध कहा जाए माने 3110 खरब 40 कोटी वर्ष। ब्रह्मांडर आयुष ब्रह्मांकर 100 वर्ष होता है। ब्रह्मांकर 100 वर्ष पूरा हो गले शिवंकर पावर समाप्त हो जाए। शिव सूर्य भितर प्रवेश करी काल अग्नि वर्षा करी संपूर्ण 14 लोक को निज भितर समाहित कर दियंती, माने पूरी ब्रह्मांड शिवंकर भितर समाहित हो जाए। एपरि ब्लैक होल बनी जाए। शिवंक पाखरे द्वितीय थर ब्रह्मांड रचना करिबा पई पावर नथिबारु से रचना करंती नहीं। से गैलेक्सी रो आकाश गंगारे घूरी बुलुथांती। विज्ञान कहूची कि गैलेक्सी रे अनेक ब्लैक होल हो जाइछि। एबे महाशिव शिवं को पठाई दियंती ब्रह्मांड रचना पाई। सेतिपई कहे जे प्रति सेकेंड रे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनु थाए बिगुडु थाए। कहार प्रति सेकेंड रे? महाशिवंकर प्रति सेकेंड रे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनी थाए बिगड़ी थाए। ई प्रकार उत्पत्ति प्रलय महाप्रलयर चक्र निरंतर चालू थाए। याकू महाकाल चक्र कहा जाए। वर्तमान समय हिंदू कालगणना अनुसार ब्रह्मांकर प्रथम पराध समाप्त हो सारी। द्वितीय पराध चली। द्वितीय पराध रे ब्रह्मांकर प्रथम दिनर 6 मनमंत्र बीती सारी। 7 मनमंत्र चली। 7 मनमंत्र रे भी 27 चतुर्युग बीती सारी। 28 चतुर्युग चली। से शेष कलिजुग चली। कलिजुग को 5118 वर्ष बीती गलानी। शास्त्र अनुसार कलिजुग एवं बाकी अच्छी। कलिजुग को पूरा हेबा पई पाखापाखी 4,26,882 वर्ष बाकी अच्छी। यदि एक कल्प आ ब्रह्मांड को पूरा हेबा पई खर्ब वर्ष बाकी अच्छी तो एबे कौ समय चली। यदि एक कल्प बा ब्रह्मांड को पूरा हेबा पई खर्ब वर्ष बाकी अच्छी तो एबे कौ समय चली। कहीं हिंदू कालगणना अनुसार एबे कल्की अवतार 1,00,000 वर्ष बाकी अच्छी। कहीं हिंदू कालगणना अनुसार एबे कल्की अवतार 1,00,000 वर्ष बाकी अच्छी। प्रश्न ये कि कौन ईश्वर समय बंधा होइछंती? कौन से कालचक्र को बदली पारिबे नहीं? कौन ईश्वर किछि करिवे नहीं? आ कौन समय समाप्ति हेबार अपेक्षा करिवे? कौन से कालचक्र को पूरा हेबा पूर्वरु गिरोही सृष्टि को परिवर्तन करि पारिबे नहीं? ने एपरि किछि प्रश्न अछि। एते जहार उत्तर केवल परम पिता बापूजी दे पारिबे। चतुर्थ अध्याय बेहद्र विश्व केते बड़।
ଦୁନିଆ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ବି ସେତେ ଛୋଟ? ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ, ଜାତି, ମଜାହବ ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମାୟା ଜାଲ। ମୋହ ଆଉ ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? କ'ଣ ଏପରି ଦୁନିଆ ହେବ ସେଥିରେ ସାରି ବନ୍ଧନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ? କ'ଣ ଆତ୍ମା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ବେହେଦର ବିଶ୍ୱ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରେଭିଟି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ମାନେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ 150 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିଜିବଲ ମାନେ ତତ୍ଵର ଦୁନିଆ। 150 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଖର୍ବ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି। ଏକ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଖର୍ବ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଅଛି। ଏହିପରି ଏକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଅର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଯେପରି ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ 800 ଅରବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଆମ ପାଖାପାଖି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଅର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମିଶି ଏକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବନେଇଥାଏ। ଏହାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 800 ଅରବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବୁଲୁଥାଏ। ଯେପରି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରେଭିଟିରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କର ଯେ ମହାସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପାୱାର ହେବ, ଯାହାଙ୍କର ଗ୍ରେଭିଟିରେ ଅର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଚାଲୁଛି। ଏକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଗ୍ରେଭିଟି ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଏକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଗ୍ରେଭିଟି ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଏହିପରି 800 ଅରବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଅଛି। ଅର୍ବ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମିଶି ଏକ ୟୁନିଭର୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଖର୍ବ ୟୁନିଭର୍ସ 150 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ୟୁନିଭର୍ସ ବା ତତ୍ଵର ଦୁନିଆ କୁହନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବି ମଲ୍ଟିଭର୍ସର କଥା କହୁଛି। ଆମ ଧରତୀ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ଠାରୁ ବି କମ୍ ଅଟେ। ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଠାରୁ ବି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। 150 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଭିଜୁଆଲ ୟୁନିଭର୍ସ ତତ୍ଵର ଦୁନିଆ ବି ଶୂନ୍ୟ କଳା ଅଟେ। ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ଏକ କଳାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଳା ଆଉ କାଳଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବି ଖୋଜୁଛି ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଆତ୍ମାରେ ଯେତେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପାୱାର ନାହିଁ। ଆଜି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବି ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଟିକି ଅଛି। ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରି ସାରି ରାତ ଜାଣିପାରିବ। ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରି ସାରି ରାତ ଜାଣିପାରିବ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ରଚନା କଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାକୁ ରଚନା କଲେ ପରମ ପିତା। ପୁରେ ବିଶ୍ୱରେ ପରମ ପିତା ଏକ ଅଟନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ଅଟନ୍ତି। ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ରଚନା କଲେ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ରଚନା କଲେ। ପରମାତ୍ମା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବନିଲେ। ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଚନା କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ବି 84 ଲକ୍ଷ ୟୁନିରେ ଚାଲିଗଲା। ବେଦର ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଶରୀର ତ ଆତ୍ମାର କର୍ମ କରିବାର ଏକ ସାଧନ ଅଟେ। 5 ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ତ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଧରତୀ ଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଧରତୀର ଗ୍ରେଭିଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେଠି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ମାନେ 5 ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଭିତରେ ବାୟୁମୟ ଶରୀର ଅଛି। ବାୟୁମୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଅଛି। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଭିତରେ ମହାତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଥାଏ। ମହାତତ୍ତ୍ୱର ଭିତରେ କିଛି ମାତ୍ର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଥାଏ। ତାହା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥୂଳ କାରଣ ମହାକାରଣ ଶରୀରକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅର୍ବ ଖର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ବେହେଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବା। ବେହେଦର ବିଶ୍ୱ କାହିଁକି ବନିଲା, କିପରି ବନିଲା, ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କିପରି ବନିଲା, ଦୁନିଆ ନିରାକାରୀରୁ ଆକାରୀ, ଆକାରୀରୁ ପରେ ସାକାରୀ କିପରି ବନିଲା, ବେହେଦର ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା କିଏ, ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ପାରାଲୌକିକ କିପରି ଅଟେ। କେବଳ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ନୁହେଁ, ଏପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମିଶି ଏକ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବନିଥାଏ। ଏହିପରି ଅର୍ବ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମିଶି ଏକ ୟୁନିଭର୍ସ ବନିଥାଏ। 10 ପଛପଟେ 500 ଶୂନ ଲଗାଇ ଦିଅ, ସେତେ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଲି ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ସେତେ ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି। ବେହେଦର ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେହେଦର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବେହେଦର ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବେହେଦର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବେହେଦର ବୁଦ୍ଧି ତେବେ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆଜି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନକାରାତ୍ମକ ହେବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛି। ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭିଟି ନେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମୟ ଶରୀର ନେଗେଟିଭିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆମର ବିଚାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ
ଆମକୁ ମନକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବଦଳିଯିବ।